This year's fair is taking place in the shadow of the Russian-induced war in Ukraine. Polish President Andrzej Duda, honorary patron of the Kielce Fair, visited the stands of partners in the modernization of the Polish army, manufacturers of military equipment bought from the United States and South Korea when Marosz Błaszczak was still in charge of the Ministry of National Defence. So this year's budget was already 4.2% of our GDP for defence, and next year, as we heard today from the Deputy Prime Minister, the Minister of Defence, 4.7% of GDP is planned for defence, so almost 200 billion zloty will be spent on defence in the next budget. We are signing more contracts, which is very important, but not only for the purchase of equipment from the United States and South Korea, and not only Apache attack helicopters or Korean Chunmo FA-50 or F-35 attack helicopters from the US, but, ladies and gentlemen, also our equipment and our technical thought. At this year's fair, an executive contract was to be signed for the delivery of the next batch of 180 Korean K2 tanks, still negotiated by the United Right. It may be worrisome that these landmark agreements are missing. I can't imagine that the next batches not be accompanied by agreements for servicing these tanks in Poland. This is necessary. Besides, what was signed today is rather small compared to last year's fair. 폴란드 키에체에서 지난 3일 막을 연 국제방위 산업 전시회 MSPO 2024가 열띤 열기 속에 열리고 있습니다. 올해 전 세계 34개국에서 약 770개 기업이 참여했는데 개막일에만 세계 각국 정부와 방산기업 관계자 4,000명이 넘게 찾아오며 뜨거운 분위기가 느껴지고 있습니다. 개막식 연설을 한 폴란드 안제이 두다 대통령은 연설이 끝나자마자 하나오션 부스를 찾아갔습니다. 이번에 폴란드가 가장 중요시하는 잠수함 오르카 사업이 유력한 후보인 하나오션이 독자 설계한 최신형 잠수함 장버거3를 주시해서 보며 자세한 설명을 들었습니다. 두다 대통령은 하나 관계자에게 설명을 듣고 한국 잠수함의 기능이 매우 우수하다고 평가하며 잠수함의 강력한 무장 및 장기 잠화 능력에 특히 관심을 보였습니다. 안제이 두다 대통령은 개막식에 와서 이전에 체결된 모든 계약이 완전히 이행되길 바란다고 말하며 정권 교체 후 이전에 계약된 한국산 무기에 대한 2차 계약 진행이 빨리 이루어지지 않는데 답답해하는 듯 한국과의 계약을 모두 이행해야 한다고 말했습니다. 두다 대통령은 잠수함뿐만 아니라 우크라이나와 중동 전쟁에 게임 체인저로 등장한 한국산 드론 격추기도 살펴보고 폴란드가 무려 1000대를 도입하겠다며 현재 2차 계약을 마무리 중인 K2 전차까지 둘러왔습니다. 폴란드 2022년 처음 인도된 K2 전차는 올해 6월까지 총 46대가 총알 배송되어 유럽에서도 놀라운 성능뿐만 아니라 빠른 납기가 큰 주목을 받고 있습니다. 글로벌 군사 매체 디펜스 웹 TV는 이번 MSPO 2024를 취재하면서 새롭게 등장한 K2 전차를 눈여겨보며 이에 대해 자세히 설명하는 영상을 내보냈습니다. There is also a large presence of the South Korean defense industry due to the latest delivery of a K2 main battle tank to the Polish army. But in this case you can see the latest version of the K2, the K2X. This is an upgrade version, a modernized version of the K2. The tank keeps the main armament of the original version consisting of a 120mm cannon, but there is some new features. In this case, the K2X is equipped with an active protection system which provides protection against anti-tank guided missile. There is also a new remotely operated weapon station mounted on the roof of the turret, armed with a 7.62mm machine gun. In terms of protection, the tank is also equipped with new armor to increase protection against anti-tank guided missile, latest generation of anti-tank guided missile, and also mines threats. 방사청은 우리 방산기업들과 함께 작년 MSPO 전시회에 한국이 주도국으로 참가한 데 이어 올해도 30개 방산기업이 참여하는 한국관을 조성하는 등 단연 9개 방산전시회 최대 규모의 참가를 이어가고 있습니다. 현지 관계자들은 한국의 무기가 이렇게 다양하고 탁월한지 몰랐다며 감탄사를 연발하고 있습니다. 이번에 전시된 한국관에서 가장 주목받은 업체 중 하나는 S&T 다이내믹스였습니다. S&T 다이내믹스는 폴란드가 대거 도입하고 있는 국산 K9 자주포와 K9 자체를 쓰는 크랩 자주포에 자동 변속기를 공급하고 있습니다. S&T의 1000마력 자동 변속기는 세계 각국에 700여 대 이상 수출됐으며 2700대 이상 생산되었고 이미 글로벌 방산시장에서 놀라운 성능을 인정받았습니다. 호주 수출 예정인 국산 레드백 장갑차에도
S&T의 1000마력 자동 변속기가 달려 있습니다. 그런데 S&T는 이번 전시회에 전차용 1500마력 파워팩 실물을 전시했습니다. 정부 당국이 K2 전차 4차 양산에 국산 변속기를 처음 도입하기로 검토하고 있는 상황에서 글로벌 경쟁력을 홍보하기 위해서라고 했습니다. 이미 1500마력 국산 변속기는 튀르키예에 수출돼 벌써 양산 1호기가 납품되었습니다. S&T 다이내믹스 1500마력 국산 자동 변속기는 세계 최강의 변속기라며 독일 제품이 전진 5단, 후진 3단이지만 S&T 1500마력 자동 변속기는 세계 최초 전진 6단, 후진 3단입니다. 독일 제품보다 부드러운 변속을 지원해 주행 안정성과 연비 등에서 놀라운 강점이 있다고 했습니다. 국산 4차 양산 전차에 1500마력 변속기를 적용할 수 있게 되면 폴란드 K2 전차에도 탑재될 수 있을 것으로 보인다며 폴란드 군 관계자들이 잇따라 부스를 찾아와 파워팩에 큰 관심을 보였습니다. 이들은 폴란드 K2 전차가 온전히 한국산이 된다는 것도 중요하지만 독일산 부품이 안 들어간다는 것에 더욱 크게 호응했습니다. 폴란드 매체 디펜스24는 한국관에 대해서 설명하면서 인공지능 기반 유무인 전투차량 아리온 스맷, K239 폴란드 버전 호마르 K, 레드백 장갑차 등을 설명했습니다. 특히 이번에 타이퍼스라는 대전차 유도 미사일도 자세히 다뤘는데 이 미사일은 헬리콥터 같은 공중 플랫폼과 무인 차량을 포함한 지상 플랫폼에서 모두 발사될 수 있다고 했습니다. 석정관 방위사업청장이 이번 MSPO에 참석해 파비오 베이다 폴란드 국방차관, 마르친 쿨라세 국유재산부 차관 등 폴란드 방산 관련 주요 지휘자와 만나 양국 간 방산 협력 현안을 논의했습니다. 향후 대규모로 전개될 K2 전차 현지 생산 협력도 앞선 성공 사례를 참고해 면밀히 협력하자는데 서로 뜻을 모았다고 했습니다. 석종건 청장은 이번에 오자마자 폴란드 WB 그룹과 하나 에어로스페이스와 폴란드 신규 미사일 탄약 공장 건설과 관련해 MOU를 체결했습니다. 지난해 폴란드는 K9 자주포용 곡사포탄과 K2 흑배 전차용 전차탄 등 연간 10만 발을 생산 가능한 탄약 공장을 지어달라고 했습니다. 이는 앞으로 폴란드가 K2 전차 1000대, K9 자주포 672문, 천문 다연장 로켓 290문을 전부 도입하면 이를 운영하는 데 필요한 탄약을 생산할 공장이 필요한데 폴란드 내에 지어달라는 것이었습니다. 이번 폴란드 K2 전차 2차 계약을 앞두고 이번에 맺은 탄약 공장 MOU도 주목을 받았는데 K2 전차는 루마니아도 계약을 앞두고 있고 처음부터 노르웨이, 루마니아 등 여러 유럽국들의 관심을 받고 있습니다. 이 탄약 공장이 폴란드에 지어진다면 폴란드는 물론 유럽 지역에 탄약을 공급할 수 있는 기지가 될 것이라고 했습니다. 이번 전시의 가장 핵심이라 불리는 폴란드 오르카 사업에 한국의 가장 유력한 경쟁 후보로 독일이 떠오르고 있지만 한국의 상대가 안 될 것이라고 했습니다. 이미 폴란드는 방산 협력에서 독일이 계속 약속을 어겨 신뢰가 무너졌고 이 한국을 선택해 대거 무기를 산 바 있습니다. 하나오션은 이번 MSPO에 참가해 폴란드 내 최대 방산그룹 WB그룹과 잠수함 협력 사업을 위한 MOU를 체결했습니다. 하나오션과 WB그룹은 이번 협력에 따라 독자적 MRO 패키지를 구성하고 효과적 현지화를 통해 이 사업을 성공시키겠다고 했습니다. 폴란드 최대 방산그룹과 손을 잡았다는 건 수주 가능성이 그만큼 높다는 것이라고 했습니다. 독일은 이번에 세척기 잠수함을 원한다는 폴란드에게 대형 두 척과 소형 두 척을 사는 게 어떠냐고 제안하고 있습니다. 소형 두 척을 대형 한 척으로 대체하라는 것인데 소형이지만 스텔스 기능이 되고 수소 건지로 가는 최첨단 잠수함이라고 했습니다. 하지만 치명적 단점이 순항 미사일을 쏠 수 없는 것이라고 했습니다. 그런데 폴란드는 잠수함 사업에 도전하는 독일을 향해 새로운 요구를 하고 있습니다. 폴란드 두다 대통령은 제2차 세계대전 발발 85주년인 지난 9월 1일 독일 정부에 전쟁 배상을 요구했습니다. 일각에서는 폴란드가 이 돈을 받으면 한국산 무기를 전액 현금으로 살 수 있다고 했습니다. 폴란드가 독일에 원하는 금액은 1조 3천억 유로, 우리 돈 1900조입니다. 이상 쓸망이었습니다.